रामचरितमानस में देवताओं आदि बधाए भगवान की प्रार्थना करे छे कि राम क्या मळशे। त्यारे महादेव कहे छे प्रेम सो प्रगट होई में जान। प्रेम थी परमात्मा प्राप्त थाय छे। अहीं विदुरजी ना घरे जई अने भाजी आरोगे ई प्रेम वश। भगवान प्रेम थी प्राप्त थाय छे। प्रेम एज परमात्मा छे, प्रेम एज प्रभु छे। अहीं विदुरजी ने आत्मज्ञान माटे मैत्रीजी पासे मोकले छे। विदुरजी त्यार पछी तीर्थ यात्रा करवा निकळ्या। महत्वनी सृष्टिनी उत्पत्ति अने विराट सृष्टि आदिदेवीना भेदो बतावी वैकृति सृष्टि अने त्यार पछी परमाणु काळनी गणतरी अने त्यारे मैथुनी सृष्टिनी उत्पत्ति थाय छे। एमां स्वयंभू अने मनु प्रथम आदि पुरुष कहेवाय। त्या शत्रुपा पछी धर्म थी प्रजा मधवा मांडी त्यारे स्वयंभू अने मनुए शत्रुपाना 5 संतानो उत्पन्न थया। तेमा प्रियवत उतानपाद नामे 2 पुत्रो थया। आकुति देहुति अने प्रसूति नामे 3 कन्याओ थई। स्वयंभुए आकुति रुचि वचली देवहूति करदम ने अने प्रसूति दक्ष प्रजापति ने परणावे छे। एमां संतति थी आखुं जगत विस्तारवा थवा लाग्युं। आज रीते सुखदेवजी महाराज राजा परीक्षित ने कहे छे कि ज्यारे मैत्री मुनि भगवान की कथा कही विदुरजी नी, एवी ज रीते हूँ आपने वारा अवतार की कथा कहूँ। अहीं मनु अने शत्रुपा आ बाजू प्रजा वधवा लागी, पण आने राखवी क्या? पृथ्वीनु सर्जन करवुं छे। जीव सृष्टि पण स्थापित क्या करवी? पृथ्वी तो रसातल में छे, एने लई क्या जवी? त्यारे आथी ब्रह्माजी नु विचार करता ब्रह्माजी विचार करवा लाग्या छे। त्यारे एना नासिकाना छिद्रमांथी एक बुंड प्रगट थयुं छे अने ए बुंड एकदम थी जोतानी साथे मोटू थवा लाग्युं छे। जोत जोता में तो आ भूंडनु बच्चुं एकदम थी विराट स्वरूप धारण कर्युं अने एज विराट स्वरूप धारण करी जल में प्रवेश करे छे। जल में जई पृथ्वीना पोताना दांतना अग्रभाग उपर पृथ्वी ने टेकावी अने बहार लई आवे छे। आ बाजू सुखदेवजी महाराज परीक्षित राजा ने कश्यप ऋषि अने दिति नी कथा कही छे। एमां एमना जे कश्यप अने दितिना पुत्र हिरणाक्ष अने हिरण्यकशिपु महान राक्षस थया। बहु मोटा राक्षस थया अने एज राक्षस वृत्ति वाळुं माणस। त्यारे दितिना दुराग्रहना कारणथी हिरणाक्षनो जन्म थाय छे अने हिरणाक्ष आखी पृथ्वी पर फरी वळ्यो। बधाने कहेतो फरे छे मने युद्ध आपो, मारे युद्ध करवुं छे। नारदजी मळ्या युद्ध करवुं होय तो जा रसातळमां। त्यां भगवान शयन करे छे अने ए तारी साथे युद्ध करशे। बाकी अमे तो तारी साथे युद्ध करी शकाय एम नथी। એટલે એ
હિરણાક્ષ જલમાં પ્રવેશ કરે છે અને જલમાં પ્રવેશ કર્યો, આ બાજુથી ભૂંડ જોવે છે અને ભૂંડને જોતા હિરણાક્ષ કહે છે કે ભૂંડ તું ક્યાં જઈ રહ્યો છે? અને આ પૃથ્વીને લઈને, આ પૃથ્વી તો મારી છે, તું જંગલમાં ફરવા વાળો અને અહીં જલમાં, ચાલ મારી સાથે યુદ્ધ કર. આમ કહી અને હિરણાક્ષ અને ભગવાન વારાનું યુદ્ધ થાય છે. એમાં ક્રમશઃ એક પછી એક એમાં દેવતાઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે હવે શું થશે. જળ ખળભળાટ થવા લાગ્યું. બ્રહ્માજી નિષ્કપટ જોઈ રહ્યા છે. આ બંને પરાક્રમી મહાન યોદ્ધા એકબીજાની સાથે પ્રહાર કરી રહ્યા છે. યુદ્ધ ધર્મનો એકબીજાને ન્યાય આપતા આપતા યુદ્ધ પ્રારંભ થયો. ભીષણ યુદ્ધ થયું છે. હાહાકાર મચી ગયો. ભગવાન સુદર્શન ચક્ર ધારણ કર્યું અને સુદર્શન ચક્રને લઈ અને દેવતાઓ કહે છે કે સંધ્યા થાય એના પહેલા આને મારી નાખો, નહીતર આની શક્તિ બમણી થશે. એટલે એકદમથી ભગવાન સુદર્શન ચક્ર લઈ અને રમત રમતમાં પૃથ્વી ઉપર એ રમત રમતમાં એ હિરણાક્ષને ચક્ર વડે મસ્તક કાપી અને એ જ સમયે ગદાના પ્રહારથી અને એ જ ક્ષણે પૃથ્વી ઉપર ઢળી પડ્યો અને ભગવાનનો જય જયકાર કરવા લાગ્યા. જેમ એક લાકડી ઉઠાવી અને મારવામાં આવે એમ ભગવાને સુદર્શન ચક્ર વડે હિરણાક્ષને માર્યો છે. ત્યાર પછી સૃષ્ટિની રચના બતાવી. મનુ દેવતી કરદમ સાથે પરણાવવામાં આવ્યા અને એ જ કરદમ મુનિ સંમતિ થઈ એટલે કરદમ મુનિ કહે છે કે હું તમારી પુત્રીનો સ્વીકાર કરીશ. હર્ષથી એની સાથે લગ્ન થયા શરત પ્રમાણે. અને મનુ મહારાજે પોતાની મહારાણી તથા પુત્રીઓનો સ્પષ્ટ નિશ્ચય જાણી સ્વયંભૂ મનુનગરનું બહિષ્મિત નામની નગરી વસાવી અને એમાં પૃથ્વી ઉપર રહેતા, આમ તો આખી સૃષ્ટિનું જે વર્ણન કર્યું છે એનામાં મુખ્યત્વે કઈ રીતે વૃક્ષો થયા, કઈ રીતે ઘાસ થયું, આ બધા વર્ણનો આની અંદર બતાવ્યા. અને ત્યાર પછી દેહૂતિ અને કરદમના સંવાદ સાથે એમાં કપિલ ભગવાનનો જન્મ થયો. બોલીએ ભગવાન કપિલનું પ્રાગટ્ય થયું. દેવહૂતિ માં કપિલ ભગવાનનો જન્મ આ બાજુ કાર્તક માસની કૃષ્ણ પક્ષ પાંચમના દિવસે કપિલ નારાયણનું પ્રાગટ્ય થયું છે. અને એ જ કપિલ ભગવાન પોતાની મા દેવહૂતિને સાંખ્ય દર્શનનો બોધ આપે છે. ક્યારેક આપણે યોગ સંજોગ થાય તો સાંખ્ય દર્શન સમજાય તો એકવાર વાંચી લેવું. ભક્તિ માર્ગ શું છે, અધ્યાત્મ માર્ગ શું છે અને જ્ઞાન માર્ગ શું છે. આ બધાએ પ્રશ્નો એની માએ કર્યા છે અને એના પ્રત્યુત્તરમાં કપિલ ભગવાને મા દેવહૂતિને સાંખ્યનો બોધ આપે છે. આમ આખું સાંખ્ય દર્શન થયું
અને એ સાંખ્ય દર્શનના, અષ્ટાંગ યોગના, સર્વપદી મુક્તિના, અધ્યાત્મ યોગના બધાએ ભગવાનની સ્તુતિ કરતા કરતા બધું વસ્તુ. અને આમ તો કહેવાય એવું છે કે માં ના આંખમાંથી અશ્રુધાર એટલે અશ્રુના બુંદ પડ્યા એ બિંદુ સરોવર થયું. આવું ત્યાં માતૃ ગયા શ્રાદ્ધ, માતૃ શ્રાદ્ધ થાય છે. અને અહીં ગયાજીમાં પિતૃ શ્રાદ્ધ થાય છે. આમ અહીં ભગવાન સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને કથા કહી ત્રીજા સ્કંદમાં અહીં વિરામ આપીને ચોથા સ્કંદમાં વિસર્ગ લીલા બતાવી છે. સ્વયંભૂ મનુ એનો વંશ આગળ વધ્યો. ત્યાર પછી જે દક્ષ પ્રજાપતિની પુત્રી સતી એ મહાદેવની સાથે એના લગ્ન થાય છે. અને ભગવાન શિવ સતીની સાથે વિવાહ થયા. અને એ કથા આપ બધા જાણીએ છીએ. કોઈ પણ યજ્ઞ કાર્ય હોય, કોઈ પણ સત્કર્મ હોય, તો એ સત્કર્મમાં અહંકારથી સત્કર્મ થતો નથી. દક્ષને મોટી પદવી પ્રાપ્ત થઈ અને એના કારણથી એને યજ્ઞ કર્યો અને એમાં એ જમાઈને એનું વેર વાળવા માટે અથવા તો એને શીખ આપવા માટે આ દક્ષ પ્રજાપતિ આ કનખલ ક્ષેત્રમાં યજ્ઞ થાય છે. એમાં સતી ભવાની એને સમાચાર મળ્યા. એટલે સતી કહે છે મહાદેવને કે મારે મારા પિતાના ઘરે યજ્ઞમાં જવું છે. સતી માન્યા નહીં. એટલે શિવ ગણો સાથે સતી પોતાના પિતાના યજ્ઞમાં જાય છે. અહીં એ જ દક્ષ યજ્ઞમાં એટલે પોતાના પિતાના યજ્ઞમાં સતીએ જ્યારે પ્રવેશ કર્યો ત્યાં એટલે ક્યાંય મહાદેવનું સ્થાન ન જોયું. અને મહાદેવના સ્થાન ન જોતા સતીને ક્રોધ આવે છે. સતી કહે છે કે આપ મહાદેવ વગર યજ્ઞ કઈ રીતે પૂર્ણ કરો. અને એ જ સતીએ તુરંત જળની આચમની કરી. અને જળની આચમની કરતા દરેક દેવતાઓ સામે જોઈ, દરેક યજ્ઞશાળામાં દ્રષ્ટિ કરી તો તુરંત શ્રાપિત થાય છે દેવતાઓ પણ. શિવ પુરાણમાં તો આવી કથા બતાવી છે. પણ અહીં સતી ભવાનીએ પોતાના દેહનો ત્યાગ કરવા માટે દેહાગ્નિ ઉત્પન્ન કર્યા. અને એ દેહાગ્નિથી પોતાનું શરીર બાળીને ભસ્મ કરી નાખ્યું. મહાદેવને સમાચાર મળ્યા. અને એ સમાચાર મળતા એ મહાદેવ ત્યાંથી ઘણો વીરભદ્ર મોકલ્યો. વીરભદ્ર આવે છે અને આવતાની સાથે જ દક્ષ યજ્ઞનો ધ્વંસ કર્યો. અને દક્ષ યજ્ઞનો ધ્વંસ થતાની સાથે હાહાકાર થઈ ગયો. દેવતાઓ આવે છે, મહાદેવની પ્રાર્થના કરે છે. અને મહાદેવની પ્રાર્થના કરતા મહાદેવ પાછા દક્ષ યજ્ઞમાં આવી અને દક્ષ પ્રજાપતિનો યજ્ઞ પૂર્ણ કરાવે છે. અને એ સમયે મહાદેવની
सम विशाल जटाजूट चंद्रबाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे विमल नीर गाजे ये लोचन त्रय लाल लाल चंदन की खोरी वाल कुमकुम सिंदूर गुलाल रकुटी वर्षा जय रुंडन की कंठ माल विसत हृदय खुशाल फटिक जाल रुद्र माल हर दयाल राजे हर दयाल राजे बम 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 डमरू बाज बम 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 डमरू बाज नाद वेद सुर साज शंकर महाराज आज तांडव नाचे विजय भोले महाराज आज तांडव नाचे भगवान महादेव જેના આંગણામાં બેઠા છીએ એના જ આંગણામાં એને પરણાવવો છે. હા આવી આવી છે જમની જા શિવજી પરણે છે એ આવી તે જબરી જાન શિવજી પરણે છે. આવી આવી તે જબરી જાન શિવજી પરણે છે. તે જબરી જાન શિવજી પરણે છે. આવ્યા બ્રહ્માની સંગે ભગવાન શિવજી પરણે છે. આવ્યા બ્રહ્મા સંગે ભગવાન શિવજી પરણે છે. હર હર મહાદેવ. હીરા માણેકને ભૂલડાના તોરણ ઝૂલે. હીરા માણેકને ફૂલડાના તોરણ ઝૂલે. રચ્યો વિશ્વકર્માએ મંડપ મોંઘા મૂલે. રચ્યો વિશ્વકર્માએ મંડપ મોંઘા મૂલે. હિમગીરી 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 કરે છે સન્માન શિવજી પરણે છે. પૂરે સન્માન શિવજી પરણે છે. આવી આવી તે જબરી જાન શિવજી પરણે છે. આવી આવી તે જબરી જાન શિવજી પરણે છે. હર હર મહાદેવ. જય શ્રી રામ. હે શિવ શંકર છો કૈલાસ વાળા કંઠે સર્પો કાળા પાર્વતીના પ્યારા છો. હે
છો કૈલાસ વાળા, કંઠે સર તો કાળા, પાર્વતીના પ્યારા છો. મહાદેવ પ્યારા છો. જાઉં વારી વારી, પાર્વતીના પ્યારા છો. હે શિવ શંકર છો ડમરૂ વાળા, છોડાવો જંજાલા, પાર્વતીના પ્યારા છો. મહાદેવ એ કૈલાસ ના વાસી મારા ભોળા મહાદેવ છે, એને મને માયા લગાડી રે. કૈલાસના વાસી મારા ભોળા મહાદેવ છે, એને મને માયા લગાડી રે. એ વારાણસી વાસી મારા ભોળા મહાદેવ છે, એને મને માયા લગાડી રે. વારાણસી વાસી મારા ભોળા મહાદેવ છે, એને મને માયા લગાડી રે. મહાદેવ જય વિશ્વનાથ. ડમરૂ ધારી મારો ભોળો મહાદેવ છે, એને મને માયા લગાડી રે. મારો ભોળો એને મને માયા લગાડી શિવ ભોળા. મને માયા લગાડી શિવ ભોળા. એને મને માયા લગાડી શિવ ભોળા. મને માયા લગાડી શિવ ભોળા. તમે મને માયા લગાડી રે. તમે મને માયા લગાડી રે. એ વારાણસી વાળા મારા ભોળા મહાદેવ છે, એને મને માયા લગાડી રે. વારાણસી વાળા મારા ભોળા મહાદેવ છે, એને મને માયા લગાડી રે. એ બનારસ વાળા મારા વિશ્વનાથ મહાદેવ છે, એને મને માયા લગાડી રે. બનારસ વાળા મારા વિશ્વા મહાદેવ છે, એને મને માયા લગાડી રે. કૈલાસ નિવાસી મારો ભોળો મહાદેવ છે, એને મને માયા લગાડી રે. કૈલાસ નિવાસી મારો ભોળો મહાદેવ છે, એને મને માયા લગાડી રે. એને મને માયા લગાડી મારા વાલા. એને મને માયા લગાડી મારા વાલા. અને કથા કહેતા કહેતા કહે છે, આ બાજુ મૈત્રીજી પણ સંવાદ આગળ વધાવે છે. ધ્રુવ આખ્યાન આવ્યું અને સ્વયંભૂ મનુવંશનું સ્વયંભૂ મનુને પ્રિયવત અને ઉતાનપાદ નામના બે પુત્રો હતા. પ્રિયવત રાજાના વંશની કથા આમ તો પંચમ સ્કંદમાં આવે, પણ ચતુર્થ સ્કંદમાં એ કથાને ઉતાનપાદની બે રાણી સુરુચિ અને સુનીતિ, સુરુચિ પોતાની રુચિ પ્રમાણે સારી રુચિ હોય, સુનીતિ સારી નીતિ પ્રમાણેનું જીવન વ્યતીત કરે
એક દિવસ રાજા ઉતાનપાદ સુરુચિના પુત્રને ઉત્તમને ખોળામાં લઈને બેઠેલા છે. રાજા ઉતાનપાદને જોઈ અને ધ્રુવને ખોળામાં લેવાની ઈચ્છા થઈ, પણ સુરુચિ બાજુમાં બેઠેલા હતા એટલે સંકોચ થયો. સુરુચિની આંખમાં ઈર્ષાનો કીડો સળવળતો હતો એટલે ધ્રુવ પિતાને પ્રેમથી નિહાળતો ઊભો રહ્યો. એની માં એને કહે છે કે તને જો આ ખોળામાં બેસવું હોય તો મારી કુખેથી તને જન્મ ધારણ કરવો પડશે. એટલે સાવકી માના આવા દુષ્ટ વચનો સાંભળી રડતો રડતો પોતાની મા પાસે જાય છે અને એની મા કહે છે ને કે તને જો આ ખોળામાં બેસવું, આના કરતા તો મોટો ખોડો પરમાત્માનો છે, પ્રભુનો ખોડો છે. આ વાતને દ્રઢ કરી અને એ ધ્રુવ તપસ્યા માટે નીકળે છે. તપસ્યા કરવા માટે જ્યારે ધ્રુવ નીકળ્યો છે ત્યારે એને કોઈ ખબર નથી ક્યાં જઈશ, શું કરીશ. પણ રસ્તામાં નારદજી ગુરુ મળે છે અને નારદજી ગુરુ મળ્યા. ગુરુ પાસેથી ગુરુ મંત્ર દીક્ષા ધારણ કરી અને એ દીક્ષા એ આ શ્રીમદ ભાગવતજીનો કહીએ તો મૂળ મંત્ર, કૃષ્ણનો મૂળ મંત્ર કહીએ તો બી ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ દેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. મંત્ર જાપ કરતા રહે છે. એ જે મંત્ર મળ્યો છે એ મંત્રને ધ્રુવ એની તપસ્યાને આગળ વધાવે છે. દ્વાદશ અક્ષર મંત્ર બર જપઈ સહિત અનુરાગ વાસુદેવ પદ પંકરવું દંપતિ મન 12 અક્ષરનો મંત્ર મળ્યો છે અને એ 12 અક્ષરનો મંત્ર મધુવનમાં જઈ અને ધ્રુવ એ મંત્રનો જાપ કરતા કરતા અને બન્યું એવું કે થોડોક સમય જલનો ત્યાગ કર્યો, થોડો સમય આહાર પાંદડા વેલિયા આદિ ખાવાનો પણ બધું વસ્તુનો ત્યાગ કરી અને એક પગ ઉપર ઊભા રહી અને ધ્રુવે તપસ્યા કરી છે. અને ત્યારે ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને પ્રસન્ન થઈ અને ધ્રુવની સામે આવીને ઊભા રહે છે. પણ ધ્રુવ બે બાકડો બની ગયો. આ કોણ છે? ધ્રુવ સમજી નથી શકતો. પણ સાહિત્યકારો આદિ સંતો કહે કે ભગવાને શંખનો સ્પર્શ કરાવી ધ્રુવના મુખમાંથી વેદવાણી નીકળવા લાગી છે, સ્તુતિ નીકળી છે, ધ્રુવની તપસ્યા પરિપૂર્ણ થઈ છે અને ધ્રુવે જે કરી ભગવાનની સ્તુતિ શ્રી હરિની એ પોતાના મુખમાંથી કોઈ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરવા નહોતા ગયા, છતાં પણ
એ ધ્રુવે જે ભગવાનની સ્તુતિ કરી, ભગવાન ખુદ હાસ્ય કરે છે. એવા ધ્રુવને પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ અને ત્યાર પછી ભગવાન ધ્રુવને અવિચળ પદ પ્રાપ્ત કરાવ્યું છે. યક્ષોને બધાને ધ્રુવે જે ભાઈઓનો વધ કરે એ યક્ષોને બધાને હાંકી કાઢ્યા. ધ્રુવ ઉપદેશથી કુબેર પાસે ધ્રુવે શ્રી હરિના સ્થાનની પ્રાપ્તિ કરાવી અને ગંગા કિનારા ઉપર ધ્રુવજીની જે તપસ્યા છે એ પરિપૂર્ણ થઈ. આમ સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને કથા સંભળાવતા પૃથુ રાજા પ્રચેતાઓની કથા કહી અને પૃથુ રાજાની તપસ્યા જે વનગમન અને છેવટ તેને પૃથુ રાજાને વૈકુંઠ પ્રાપ્ત થયું. ત્યાર પછી પ્રચેતાઓની કથા કહી અને અહીં ચતુર્થ સ્કંદને વિરામ આપી પાંચમા સ્કંદમાં પ્રવેશ કરે છે. જ્ઞાનનિષ્ઠ પ્રિયવત રાજાની સ્થિતિ બતાવી, નાભી રાજાની કથા કહી અને રાજાના ચરિત્રોનું વર્ણન કરી, ઋષભદેવની કથા કહી અને જર ભરતજીની કથા કહે છે. સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને કથા સંભળાવતા સંભળાવતા કહે છે કે ભરતજી, એક મૃગમાં આસક્તિ મનુષ્યના પોતાના જીવનમાં કોઈ પણ વસ્તુમાં આસક્તિ છે એ પુનર્જન્મનું કારણ બને છે. આ ભરતજી બિલકુલ સાધનામાં રત રહેલા, પણ એક હરણના બચ્ચામાં આસક્તિ થઈ. કબીર સાહેબ કહે કે મન મરે માયા મરે, મર મર જાત સરે, મન મરે માયા મરે, મર મર જાત સરી, આશા તૃષ્ણા નામ રે, કહ દાસ કબીર. એક કબીર સાહેબ એમ કહે કે મનુષ્યનું શરીર ખતમ થઈ જાય પણ એની આશા તૃષ્ણા જતી નથી. એવા અહીં ભરતજીને એક મૃગના બચ્ચામાં આસક્તિ, એને બીજો જન્મ ધારણ કરવો પડે. એ બાલ હરણમાં જેને આસક્તિ થઈ છે, સંધ્યા પૂજા નિત્યક્રમ કરે તો પણ એ હરણમાં જ કે હરણનું બચ્ચું શું કરતું હશે. આમ કરી અહીં ભરતજીને પાછું હરણનું શરીર ધારણ કરી સમજાઈ ગયું કે આ આસક્તિ ખોટી છે અને એ જ આસક્તિમાંથી મુક્ત થઈ અને પાછા એ ભરતજી એને જળ ભરત તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા. સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને કથા કહે છે. એ જળ ભરતજી અંગીરસ ગોત્રના, સમદમ તપ વેદ ધ્યાન. એક વખત એવું પ્રસંગ બન્યો કે જંગલના ભીલનો રાજા સંતાન પ્રાપ્તિ માટે નરબલી ચડાવવા જાય છે. એમાં ભદ્રકાલીના મંદિર ઉપર એમાં જેને તૈયાર કરેલો બલિ માટે એ તો પોતે ભાગી ગયો, પણ અહીંયા વિચાર કર્યો કે આ બરોબર છે, હૃષ્ટ પુષ્ટ છે, બરોબર છે, એટલે એ ભરતજીને એથી ઉઠાવ્યો, ભદ્રકાલીના મંદિરમાં લઈ જઈ ત્યાં સ્નાન ધ્યાન થયા, ભોજન કરાવ્યું અને ભરતજી તો આરામથી ભોજન કરે છે. ત્યારે જે મારવા વાળા એના સેવકો જે શ્રાવકો હતા એ પૂછે છે કે
ભરતજી તમને ડર નથી લાગતો, બીક નથી? કે ડર શાનો? કે હમણાં તો તને મારી નાખવાના છે. એ મૃત્યુ અને જીવન એ કોઈ તમારા હાથમાં કે મારા હાથમાં નથી. આમ ઉદ્બોધિત ભાષ્ય કરી અને જ્યાં માતાજીના મંદિર પાસે લઈ જઈ અને જ્યાં ખડગ ઉઠાવ્યું છે અને એ ખડગ ઉઠાવ્યું, એ જ ખડગ જ્યાં ઉપર ઉઠે છે એ જ સમય ભદ્રકાલીની મૂર્તિમાંથી એક પૂર્વ પુંજ તેજ પ્રકાશ એની પાછળ અને એ જ મા જગદંબા આધિ અવલંબા દેવ દિગંબા જય જગદંબા હરિયંબા. એ મા જગદંબા એ ભદ્રકાલીની મૂર્તિમાંથી બહાર નીકળી પેલા રાજાની પાછળ મારવા. પ્રતિકિરણ પ્રલંબા જળહળ કુંભા જાક જકુંભા જળકંબા बहुदीपत बंबा चौसठ जंबा रमे कदंबा नवरात्रि अग्रव्रत अखंडी प्रगट प्रचंडी नव्ये चंडी प्रभाति माँ ये चंडी प्रभाति नव्ये चंडी प्रभाति हे माँ हे नमस्ते 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 नमो नमः हे माँ हे माँ. ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोजिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि घृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी शैलसुते. આવી રીતે ભદ્રકાલી ત્યાંથી ભરતજીને છોડાવ્યો. ભરતજીને ત્યાંથી પણ છોડાવ્યા અને ત્યાર પછી રૌગણ રાજાની કથા કહી છે. એમાં રાજા રૌગણ પાલખી ઉઠાવવા વાળા જે હતા એ વેઠિયાઓ થાક્યા એટલે એમાં ભરતજીને પકડીને લઈ આવ્યા. ભરતજીને પકડીને લઈ આવ્યા એટલે ભરતજી તો નીચે કીડી મકોડી કઈ દેખાય તો પણ ઠેકડો મારે. એટલે એકદમથી પેલી પાલખીમાં બેઠેલા રાજા ડોલવા માંડ્યા અને એક પાલખીમાં બેઠેલા રાજા ડોલ્યા એટલે તરત રાજા કહે છે
કે કેમ થાકી ગયા લાગો છો? તો કે નહીં થાક્યા નથી, પણ નવો જે વેઠિયો આવ્યો છે ને એ મહારાજ ડગલા માંડે છે ને ઠેકડા મારતો જાય છે. એટલે રાજાએ જોયું તો રાજાએ જોતાની સાથે તો તરત બોલ્યા, તું તો બરોબર છે, હૃષ્ટપુષ્ટ છે, તને શાની તકલીફ છે? ત્યારે રૌખર રાજાને કહે છે કે હું તો બરોબર છું, હૃષ્ટપુષ્ટ છું, એ તો શરીરનો ધર્મ છે રાજન. તગડો છું તો કે શરીરનો ધર્મ છે, પણ છતાં જીવતો મરેલા જેવો દેખાય છે. રાજન, આ જગતમાં મને પણ બધું પણ એવો જ દેખાય છે, જીવતો મરેલા. આવા આધ્યાત્મિક માર્મિક વચનો જે એની કહ્યા એટલે રૌકર રાજા સમજી ગયા કે બસ આજ મારો ગુરુ કહેવાય. એને જે સમજણ જોઈતી હતી સમજણ આપી, એટલે એમ કરી અને બ્રહ્મ જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપી અને ભરતજી, જળ ભરતજી હતા, એ રૌકર રાજાના જેટલા પણ સંશયો હતા બધા દૂર કરી અને સુખદેવજી મહારાજ આ કથાને આગળ વધારતા સંસારના વર્ણનો સ્પષ્ટ કર્યા. ત્યાર પછી પંચમ સ્કંદને વિરામ આપી ષષ્ઠમ એટલે છઠ્ઠા સ્કંદમાં અજામિલની કથા કહી છે. કાન્યકુબ્જ નામના નગરમાં એક બ્રાહ્મણ અનેક પ્રકારના પાપ કર્મ કરવા વાળો, મંત્રવેતા, સદાચારી અજામિલ પેલી સ્ત્રીઓને રાખી અને ઘરમાં લઈ આવે છે, પાપાચાર કરવા લાગે છે. શિકાર કરવા ગયો એટલામાં તે એક પાછળ સાધુ આવે છે અને એ સાધુઓ એ ઘરનો અન્ન જમ્યા છે. સાધુ પૂછે છે કે તું આટલી ચિંતાતુર કેમ લાગે છે બેટા? ચિંતાતુર તો હમણાં મારો પતિદેવ આવશે ને તો તમને બધાને આ પોટલા નાટકા બધું ખડાવશે, ઉપાડવા ભાગવું પડશે. તો કે કેમ, શું થયું? એ કે આ મારા પતિદેવને આવું બધું કઈ સાધુ સંતોની સેવા કરવી કે આવું બધું કઈ નહીં. તો કે હવે તારા પતિદેવ આવે તો એની સાથે મુલાકાત કરીને પછી જ અમે રજા લેશું. પણ બન્યું એવું, અજામિલ આવે છે પણ એ સાધુ, ટૂંકમાં કહું તો અજામિલ જેવો સ્પર્શ થાય છે સાધુનો, એના વિચારો બદલી જાય છે. જે સ્પર્શાસ્પર્શીનો જે દોષ, જે નિયમ લાગુ પડે છે. સંત બળે પરમાર્થી, સંત બળે પરમાર્થી, શીતકાલમાં જે જીવ જે સ્મૃતિ કરે છે એ બીજા જન્મે એને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે નારાયણ નામ સમોવણ કોઈ નહીં. શિપુનો અહીં ભગવાન નૃસિંહ અવતાર ધારણ કરી અને એનો નાશ કરે છે. એ કથા સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને કહે છે કે હિરણ્યકશિપુ ઘોર તપસ્યા કરે છે. બ્રહ્માજી પાસે વરદાન માંગે છે, રાતે ન મરવું, દિવસે ન મરવું, નીલાથી ન મરવું, સુકાયેલાથી ન મરવું. હવે આને મારવો કેમ? તપસ્યા કરતા કરતા બ્રહ્માજી પાસે વરદાન માંગે છે. વરદાન પ્રાપ્ત કરી અને ઘરે આવી એમની પત્ની કયાધુ, ત્યારે પત્નીએ
એમને વારંવાર પૂછે છે કે તમે તપસ્યા કરવા માટે ગયા ત્યારે પેલો પોપટ શું બોલતો હતો? કે પોપટ તો નારાયણ બોલતો હતો. એ વારે ઘડીએ એ એના મુખેથી હરિનું સ્મરણ કરાવવા માટે વારે ઘડીએ પૂછવા લાગે છે. હિરણ્યકશિપુ કહે છે કે એ તો મારો દુશ્મન છે, નારાયણ તો મારો વેરી છે. આ કથા આમ જોવા જઈએ તો ભાગવતજીમાં નથી, આ વિષ્ણુ પુરાણની કથા છે. પણ નામ મહિમાનું વ્યાસજીએ જ્યારે વર્ણન કર્યું છે ત્યારે હિરણ્યકશિપુની કથા આ શ્રીમદ ભાગવતજીમાં લેવામાં આવે છે. બાજુ એનો પુત્ર પ્રહલાદ, હમણાં જ આપણે હોલિકા દહન કરીએ છીએ. એ પ્રહલાદ જે બૃહસ્પતિની પ્રાર્થના કરી અભ્યાસ કરવા માટે ગુરુજનો પાસે મોકલે છે. હિરણ્યકશિપુને થયું કે લાવો જોઉં તો ખરો કે આ પ્રહલાદ કેવો અભ્યાસ કરે છે, શું કરે છે. પણ એ સમયે ગુરુજનોને બોલાવી અને પુત્રને બોલાવીને અભ્યાસનું ચિંતન કરાવે છે. ત્યારે એ જ પ્રહલાદ નારાયણના નામનું ઉચ્ચારણ કરે છે, ભગવાન વિષ્ણુની સ્તુતિ ગાય છે. એટલે હિરણ્યકશિપુ કહે છે કે આ છોકરાને ડુંગરા ઉપરથી ગગડાવીને મારી નાખો. આ તો મારા વેરીનું નામ લે છે. અને ગુરુજનોને પણ ઠપકો આપ્યો કે આ મારા વેરીનું નામ લે છે, તમે આવું શીખવા છો? પણ છતાં ફરી પાછો અભ્યાસમાં ક્રમશઃ ચાલુ રહે છે. હિરણ્યકશિપુને પ્રયત્ન કરાવવાનું કહ્યું. ત્યાર પછી પાછો એને એ પ્રશ્ન બન્યો. એટલે નવધા ભક્તિનું પ્રકાર, 9 પ્રકારની ભક્તિ એ પ્રહલાદ હિરણ્યકશિપુને સમજાવે છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવન અર્ચનમ વંદનમ દાસ્ય સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, ચરણ સેવા, ગુરુજનોની સેવા, પૂજન, વંદન, દાસ્ય આદિ 9 પ્રકારની ભક્તિ, 9 પ્રકારથી ભક્તિ કર. અને એ ભક્તિ કરવાથી આ બાજુ હિરણ્યકશિપુ ક્રોધિત થવા લાગ્યો. ગુરુપુત્રોને કહે છે કે આ ઇન્દ્ર શત્રુ મારા પુત્રોને તમે આવું કેમ શીખવાડો છો? હોલિકાને એની બહેનને તૈયાર કરી ખોળામાં લઈ અને બરી મળવાનું કર્યું. પોતે બળી જશે આમ કરી અને ખોળામાં લઈને પ્રહલાદને મારવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો. પણ છતાં હોલિકા બળી ગઈ, પ્રહલાદ બચી ગયો. છેલ્લે બન્યું એવું કે પ્રહલાદ અને રાજસભામાં બોલાવવામાં આવે છે. અને રાજ્યસભામાં ધગધગતો થાંભલો તપાયો છે. અને એવો થાંભલો ધગધગતો લાલ કર્યો થાંભલો. અને પ્રહલાદને કહે છે કે તું કહે છે બધી જગ્યાએ મારો હરિ છે, તો આમાં તારો હરિ દેખાય છે? જ્યાં દ્રષ્ટિ કરી અને દ્રષ્ટિ કરતાની સાથે કીડીની હાર ચડતી જોઈ એટલે તુરંત પ્રહલાદ બોલ્યો કે હા, મારો હરિ આમાં પણ છે. તો કે જો તારો હરિ આમાં હોય તો બાથ ભીડ. અને એમ કરી અને જ્યાં પ્રહલાદ બાથ ભીડવા જાય ત્યાં મોટો કડાકો થયો. ભગવાન ગતિ ગહન ગહન ચરહન બાબુ રમન સમન પ્રતાપ નટા
ચહન ગન ચરહન બબરમન સમન ત્રય થંભલામાંથી ભગવાનનું સિંહાસન કરતા પૈસા સબલે ના દે ગગન ગાજે હર પલે ગગન ગાજે હર પલે પ્રહાર તાલ ના દે ગગન ગાજે હર પલે મુસ્લિક પ્રહારે તરાક તાકે ધંભ ફાટે ચક ચકે હંબ ફાટે ચક ચકે બ્રહ્માંડ ભૂલે ભુવન ભૂલે ભૂત ભાગે ભમ પમે ભૂત બાગે બમ બમે રાય જય જય થાય ઓમ નમો જય ભગવતે ઓમ નમો જય ભગવતે ઓમ નમો જય ભગવતે काट काट डाट काटा काटा काट किट काट डाट हट फट झट सूर डराम कट कट फट चार मुंडी कट नख त्रोरत धर अग्नि सिजर भूमि धरा